आदम हजिला मनुष्य हजिले मनुष्य को रक्षा करने आसली। आउ गोटे कथा शुण जक्ष पारदीश हजि जाइछि ताकू मु खोजी रक्षा करी अल्प दिन पर प्रभु पारदीश केमती हजिछि केबे रक्षा करिवे आसंतु से पारदीश कथा कहबी शुणु जक्ष पारदीश कथा भल भाव एदन उद्यान रे 4 गोटी नदी प्रवाहित होता पिसोन गिहोन हिदकल फरात 4टा नदी प्रवाहित होता। आदि पुस्तक 2 पर्व 11-14 पदरे ताहार विवरण अच्छी जत्नपूर्वक निज निज बाइबल खोलिबे मु जोटे अंडरलाइन कर बोली कहबी करिवे। 11 पदरे प्रथम नदीर नाम पिसोन ताहा हबिला देश को बेष्टन करे। स्वर्ण उत्पादक देश हबिला देश को बेष्टन करे। प्रथम नदीर नाम पिसोन स्वर्ण उत्पादक देश हबिला देश को बेष्टन करे। समस्ते कहतु बेष्टन करे। 11 पद कथा 13 पदरे द्वितीय नदी कथा। द्वितीय नदीर नाम गिहोन कुश देश को बेष्टन करे। समस्ते कहतु बेष्टन करे। प्रथम नदी बेष्टन करे द्वितीय नदी मध्य बेष्टन करे। प्रथम नदी हबिला देश को द्वितीय नदी कुश देश को बेष्टन करे। एबे तृतीय नदी पाखक आसीबा 14 पदरे तृतीय नदीर नाम हिदकल पूर्व सूर्य देश समूह दे गमन करे। समस्ते कहतु गमन करे। आग 2टी नदी बेष्टन करे एबे तृतीय नदी समूह दे गमन करे। एबे 14 पदर शेष धाड़ी पाखक आसीबा चतुर्थ नदी विषय। चतुर्थ नदीर नाम फरात। पवित्र आत्मा साइलेंट कौ देश को बेष्टन करे कौ देश सम्मुख दे गमन करे तार कौन सी वर्णना नहीं। उपरोक्त 3 गोटी नदी विषय वर्णना थिबा बेले चतुर्थ नदीर नाम फरात नीरव। कौ देश को बेष्टन करे कौ देश सम्मुख दे गमन करे कौन सी वर्णना नहीं। चतुर्थ नदी विषय वर्णना नहीं गुप्त रखा जाइछि। तेरे प्रश्न उठे मो सहित कहतु काहे की तार उत्तर हितोपदेश 25 पर 2 पद विष गोपन करिबा परमेश्वर गौरव। ईश्वर को गौरव दृष्टि फरात नदी को गुप्त करी रखा जाइछि। तेबे कहीं गुप्त करी रखा जाइथिला सेठी कौन घटुथिला आज न जानिले आ के कहिबे नहीं। प्रकाशित वाक्यर आ कौन सी स्पेशलिस्ट आपण को पाखु आसी कहिबे नहीं। ठीक से स्थान रे फरात नदी अंचल रे जो नदी विषय कौन सी वर्णन नहीं ठीक से स्थान रे पारदीश थिला। पारदीश रे हवा और आदम वास करुथिले। आ परमेश्वर प्रतिदिन सेठा को आसी गमनागमन करी आलाप करुथिले। प्रतिदिन बाइबल विशारद माने मत दियंती 1000 वर्ष पर्यंत परमेश्वर से स्थान को आसुथिले आलाप करुथिले। जे भली दिल्ली रु जदि राष्ट्रपति आसबे राजभवन को आसबे एणे तेणे जीवे नहीं। एबे परमेश्वर एदन उद्यान को आसुथिले जो ठारे पारदीश थिला आदमकर वासस्थान से स्थान को आसुथिले। शैतान यह देखि सह्य करि पारिला नहीं। कौन कले एमान को परास्त करिबी
କୋଉଠାରେ ଠାବ କଲେ ମୁଁ ଶିକାର କରିବି ଏମିତିକାର ଏକ ସ୍ଥାନ ବାଛି ନେଇଥିଲା। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ପାରଦିଶ, ସେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଶୟତାନ ଠାବ ପକେଇଲା, ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା ଆଦମଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହବା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। 3 ପଦର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆଗୋ ଏ କି ସତ୍ୟ, ଉଦ୍ୟାନର କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଗୋ ଏ କି ସତ୍ୟ। ସେଇଦିନ ମନୁଷ୍ୟର ପତନ ଘଟିଲା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ୟାନରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲେ, ପାରଦିଶରୁ ବହିଷ୍କାର କରି କିରୁବମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଲେ, ଅଗ୍ନିମ ଖଡ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲେ। ଶୟତାନ ସବୁବେଳେ ଛିଦ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଶୟତାନକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଏହାର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆଇବ 2 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ହେଁ। ଇଂରାଜୀରେ ଅଲଦୋ ୟୁ ମୁଭ୍ ମି, ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଶୟତାନ ମୁଭ୍ କରିପାରେ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇପାରେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ନିଜର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଶୟତାନକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଶୟତାନ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ। ଆଚ୍ଛା, ଆଦମ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ତ? କଣ ହେଲା ନା, ଆଦମ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ପରା। ପୁଅ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି କଲା ବୋଲି ଘରୁ ଘଉଡ଼ି ଦେବ, ତା ଘରେ ତାଲା ପକେଇଦେବ ନା? ସେ ମୋ ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି ହେଲେ କହିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ସାରିଛ। ଲୁକ 3 ପର୍ବ 38 ପଦରେ ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏହା ତୁମ ବାପା ପୁଅଙ୍କ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଲ ମେକର, କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଏ ଲ ବ୍ରେକର। ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେବେ ବି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ରୋମୀ 6 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ଆପଣଙ୍କ ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର ତାହାର ଯେ ତୁମେମାନେ ଦାସ ଅଟ, ଏହା କଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ତାର ଦାସ, ଆପଣଙ୍କର ନିୟମ। ଆଚ୍ଛା, ଆଦମ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲା ନା ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲା? ଯଦି ଆଦମ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲା, ତେବେ ମୋର ଦାସ ହେବ କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଇନ ପ୍ରକାରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସେଇ ଦିନାବଧି ଆଦମ ଶୟତାନର ଦାସ ହେଲା। ତାର ସମ୍ପତ୍ତି, ତାର ବାସସ୍ଥାନ ଶୟତାନ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବେଳେ, ମୋତେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲେ ସବୁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ଆଦମଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଶୟତାନ ପାଖକୁ ତାହା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବାସସ୍ଥାନ ଯାହାକି ସେ ଫରାତ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା, ପାରଦିଶ, ଶୟତାନ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା। ଶୟତାନ କଣ କଲା କହିବି, ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଣ ଥିଲା କହିବି। ଜିଜିକେଲ 31:18 ପଦ ଶେଷ ଅଂଶରେ, ତୁମ୍ଭେ ଏଦନସ ବୃକ୍ଷ ଗଡ଼ର ସହିତ ଅଧୋଭୁବନକୁ ଅଣାଯିବ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତୁ ଅଧୋଭୁବନ। ଅଧୋଭୁବନର ଅର୍ଥ ପାତାଳ। ଏବେ ଶୟତାନ କଣ କଲା, ପାରଦିଶକୁ ନେଇ ପାତାଳରେ ରଖିଦେଲା। ପାତାଳ, ସମୁଦାୟ ପାତାଳ ଶୟତାନର କବ୍ଜାରେ।
ପାତାଳ ଭିତରେ ଦୁଇଟି କକ୍ଷ, ଗୋଟିଏ ଉପର ଭାଗ ସେଇଠି ପାରଦୀଶ, ତଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ଥାନ, ମଝିରେ ବ୍ୟବଧାନ। ଉପରେ ଲାଜାର ପାରଦୀଶରେ, ଆଉ ତଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ଥାନରେ ଧନୀ ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ ବ୍ୟବଧାନ। ଦାଉଦ ଲେଖନ୍ତି ଗୀତ ସଂହିତା 9:17 ପଦରେ, ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଓ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ପାତାଳକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ପାତାଳକୁ ଯାଏ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୋଲୋମନ ଲେଖୁଛନ୍ତି 15:24 ପଦରେ ହିତୋପଦେଶରେ, ନିଚ ସ୍ଥିତ ପାତାଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନର ପଥ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ଏବେ ଭଲ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ନିଚସ୍ଥ ପାତାଳ ନୁହେଁ। ପାରଦୀଶକୁ ଭଲ ଆତ୍ମା ମାନେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି। ଲାଜାର ଉପରେ ପାରଦୀଶରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ଥାନରେ ଧନୀ ଲୋକ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟର କଥା କହିବି। ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ଲୁକ 23:43 ପଦରେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ପାରଦୀଶ ପାତାଳରେ ଥିଲା। ଫରାତ ନଦୀରୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସି ପାତାଳ ଭିତରେ ଥିଲା। ଯକ୍ଷୟ ଶୁଣ, ଯୋଉ ପାରଦୀଶ ପାତାଳରେ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାତାଳ ଭିତରେ ଉପର କକ୍ଷରେ ପାରଦୀଶ, ଆଉ ସେଠାରେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯିଶାୟ, ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭଳି ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ଆମେ କହିଥିଲୁ। ସେମାନେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ। ଏବ୍ରୀ 11:13 ପଦରେ ସେମାନେ ଦୂରରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ। ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ମଧ୍ୟ, ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ କହିଥିଲି, ତାଙ୍କର ପାଦୁକା ବହନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ସେମାନେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ। এই ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାରଦୀଶରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଏବେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟେ କହିବି, ମୋଶା ଏବଂ ହାରଣ କଥା। ମୋଶାଙ୍କ ସହିତ ହାରଣ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ, ମୋଶାଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ନଥାନ୍ତା। ଲୋକେ ଭାବିଥାନ୍ତେ ଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକ, ଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଳି ଲୋକ। ହାରଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହି ବା ଦ୍ୱାରା ମୋଶା ଯେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକ, ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତେ ଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତେ। ତାହା ବୁଝେଇବା ନିମନ୍ତେ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୋଶାଙ୍କ ସହିତ ହାରଣକୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପାରଦୀଶରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତେ ଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ପରି ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ପାରଦୀଶରେ ସାକ୍ଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଶୟତାନ ମନରେ ଭାରି ଖୁସି। ଭଲ ହେଲା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ମାତ୍ର ଏଠିକି ଆସିବା ଲୋକ କେହି ଫେରି ଯାଉନାହାନ୍ତି। କଣ କହିଲ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ତୁଳନା କରୁଛ? ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଲ? ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କୋଉ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଅଧିକାର ପତ୍ର ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିନ? ତୁମର ଅଜ୍ଞାତରେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଯୋଉ ଅଧିକାର ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖେ ଶୈତାନ। ଯୋହନ 10:17 ଏବଂ 18 ପଦରେ, ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଦାନ କରେ ବୋଲି ପିତା ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି।
ମୋ ପ୍ରାଣକୁ କିଏ ଛଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦାନ କରିଛି। ପିତା ମୋତେ ଏହି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆଦେଶ ବଳରେ, ଏ ଅଧିକାର ବଳରେ ମୁଁ ଯାଇପାରେ, ଆସିପାରେ। ଆଉ ଶୟତାନ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଖାଲିରେ ଆସିନି। ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଯୋଉ ରଖିଛୁ ନା, ମୁଁ ବନ୍ଦୀ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଶୟତାନ ଆଉ ମନରେ ଭୟଭୀତ ଜାତ ହେଲା। ସେ କଣ ହଁ ନେଇଯା ବୋଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇନି। ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଥିଲା। ଶୟତାନ ତାର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲାଣି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମାଥ୍ୟୁ 26 ପର୍ବର 53 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ, ଅଥବା ତୁମେ କଣ ମନେ କରୁଅଛ, ମୁଁ କଣ ପିତାଙ୍କୁ ମିନତି କରିପାରେ ନାହିଁ? ସେ କଣ ଏହି କ୍ଷଣି 12 ବାହିନୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ନାହିଁ? ତାର ଅର୍ଥ, ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ମିନତି କଲେ 12 ବାହିନୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୂତ ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯୀଶୁ କେବେ 12 ବାହିନୀକୁ ଆଣିଥିଲେ କି? 4 ସୁସମାଚାର ଲେଖକ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ସେ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଣି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୋରାପୁଟ ଭାଷାରେ ଫଟକାରିଆ, ଯେ କହନ୍ତି ଆଉ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଟକାରିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆପଣ କୋରାପୁଟ ଭାଷାରେ। ତେବେ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ମିନତି କଲେ 12 ବାହିନୀ ଆସିବେ। ସେ ଆଣି ନଥିଲେ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନଥିଲା, ଆଣି ନଥିଲେ। ଏବେ ଶୟତାନ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ତାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଏକାଠି କଲାଣି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସ୍ମରଣ କରି 12 ବାହିନୀକୁ ଆଣିଲେ, ଶୟତାନକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ପରାସ୍ତ କଲେ। ଗୀତ ରଚକ ଲେଖନ୍ତି 47 ଗୀତ ସଂହିତା 5 ପଦରେ, ପରମେଶ୍ୱର ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବିଜେ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ? ପାରଦୀସକୁ ନେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଘେନିଗଲେ। ଶୟତାନ ପରାସ୍ତ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 19 ପଦ 35 ପଦର ଘଟଣା କହିବି। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଜଣେ ଦୂତ 1,85,000 ଅସୁରୀୟ ସୈନ୍ୟକୁ ବଦ୍ଧ କରି ପରମେଶ୍ୱର ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। 12 ବାହିନୀ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାହିନୀରେ 6,000 ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୈନ୍ୟ ଯଦି ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି, ସେଇ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହ କଳ୍ପନାତୀତ। ଶୟତାନ ପରାସ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଯୀଶୁ ବିଜୟୀ ହେଲେ। ତୁରୀ ବାଜିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବିଜେ କଲେ। ପାତାଳରେ ଥିବା ପାରଦୀସକୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ। କୋଉଠି ରଖିଲେ? ପାଉଲ ତାହା ହିଁ ଲେଖନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି। 2 କରନ୍ଥୀୟ 12 ପର୍ବ 2 ଏବଂ 3 ପଦରେ ତାକୁ ନେଇ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଉଦ୍ୟାନ। ଦିନ ଆସିବ, ମହାବିଚାର ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ। ଥିଲା କୋଉଠି ପାରଦୀସ? ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର ଫରାତ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗଲା କୋଉଠିକି? ପାତାଳକୁ। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇ ନେଲେ କୋଉଠିକି? ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଥାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ପାତାଳରେ ଥିଲା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 ପର୍ବର 7 ପଦ କଥା କହିବି। ମଣ୍ଡଳୀଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି?
ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାରଦିଶରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଯେ ଜୟ କରେ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଜୟ କରେ। ଏହା ଏକ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଯେ ଜୟ କରେ, ପରାସ୍ତ ହେବା ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାରଦିଶରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଯକ୍ଷ ଶୁଣ, ପାରଦିଶକୁ ଶୟତାନ ପାତାଳରେ ନେଇ ରଖିଦେଇଛି। ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ କେବେ? ନାଇଁ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ମୋତେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିବେ। ମୋର କୃଷି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ପାତାଳରେ ଥିବା ପାରଦେଶକୁ ନେଇ ଉଠେଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯକ୍ଷ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ହଜିଥିଲ, ଆଦମ ହଜିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ହଜିଥିଲା। ଏବେ ପାରଦିଶ ଆଉ ଶୟତାନ ନେଇ ଲୁଚେଇ ରଖିଦେଇଛି। ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଯକ୍ଷ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଗୁଢ଼ କଥା କହିଲେ, ଜାଣିବାକୁ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।